सत श्री अकाल जी। मैं मनदीप रिंपी हाज़र हाँ जी अपनी एक कहानी सरदारी दे नाल। सरदारी। बच्चों दीयां कापियां चैक करते करते अचानक जदों मास्टर हरनेक दी निगाह सामने आंगनवाड़ी विच खड़ी हरजीत ते पई तां ओह कंब गया। उसनूं इकदम ऐदां लग्या जिवें उसदे साह रुक चले होण। उसदे अंदरों अजीब जही चीस उठी ते अखां 'च अथरू आप मुहारे तैरन लगे। कुछ चिर वो उसे तरह हथ 'च पैन फड़ी कापियां वल नीज ला के वेखदा रहा ते उसदे मन अंदर तेज़ टुटपन होण लगी। वह कुर्सी तो उठिया ते उसदे कदम आप मुहारे आंगनवाड़ी वल हो तुरे। हरजीत ने उसनूं बड़े आदर नाल सत श्री अकाल विच सिर हिलाया। नाल ही उसदी 7 कुछ सालां दी बच्ची जो उसदी उंगल फड़ी खड़ी सी ने भी जदों सत श्री अकाल अंकल जी कहा तां हरनेक ने अंदरों एक होर उबाल जिहा उठिया। उसने बच्ची दे सिर ते मूँह भरिया हथ रखिया ते बच्ची वल वेखदे होए पुछिया, अज इधर आंगनवाड़ी विच कोई काम सी? हरजीत ने बुझियां बुझियां अखां नाल हरनेक वल वेखदे होए घुटवी जही आवाज़ विच कहा, भाजी इत्थे एक हैल्पर दी थां खाली सी, इसलिए फार्म भरन आई हाँ। जदों हरजीत दी यह गल सुनी तां उसदा उत्थे खड़ना होर भी मुहाल हो गया। वह बिना कुछ होर कहे सुने थके जहे पैरां नाल तुरदा होया फिर उसी कुर्सी ते जा बैठिया। उसदे अंदर अज किन्ने ही तूफान उठ खड़े होए। वो सोचन लगा, खुशियां दी तंद दा सिरा हरजीत दे हत्थों किवें बेदर्द तकदीर ने धू लिया ते उसदी मासूम रूह नूं जख्मी कर दुखां दियां किन्नियां ही बेकिरक लकीरां वाह दित्तियां। हरजीत जिसनूं तरन ने कदी गड्डी दे थल्लियों पैर नहीं सी धरन दिता। हरजीत दे वालां 'च तन चन्न तारे सजाउण दीयां गल्लां करन वाला तरन बहुत प्यार करदा सी हरजीत नूं। भावें हरजीत गरीब मापियां दी धी सी, सहुरे घर कदी किसी चीज़ की कमी नहीं सी वेखी। हरजीत ने तरन आप भी जिंदगी नाल नक्को नक भरिया पिया सी। BA 'च पढ़दी हरजीत नूं जदों तरन ने पहली वार विआह विच वेखिया ते पहली तकनी प्यार विच कदों बदल गई हरजीत भी समझ ना सकी। तरन मापियां दा लाडला पुत, ना कोई ताया ना चाचा, खानदान दा इक्को एक जगमग करदा चिराग। तरन इटली तो विआह कराउण ही आया सी। हरजीत दे मामे दी कुड़ी दे विआह विच अपने दोस्त दी बरात 'च आया लाड़े नालों भी वध जचदा सी। विआह विच भी तरन ने हरजीत नूं पसंद कर लिया। हरजीत दे मामे नूं विचोला पा उसदे घर साक भेजिया। हरजीत दे मापे अपनी गरीबी कारण किन्नी ही देर हाँ करन च हिचकिचाउंदे रहे, पर मामे ने साक पक्का करवा के ही साह लिया। जे हरजीत परियां वर्गी सोहणी पतली लंबी गोरी तिखे नैन नक्श ते चेहरे ते फुल्लां वर्गी मुस्कान नाल भरी हुई सी तां तरन भी किहड़ा घट सोहना सुनक्खा सी। ਉਹ भी चंगे सुभाਅ ਦਾ मालिक सी, सदा हसू हसू करदा, पूरा मान सत्कार दिंदा सी सब नूं। सारा पिंड सिफतां करदा नहीं सी थकदा दोवां दियां। तरन ने विआह ते भोरा खर्च ना करन दिता हरजीत दे मापिਆਂ नूं। गुरुद्वारा साहिब लावां लै सिद्धा अपने घर लै आया। तरन दे मापिਆਂ ਦੇ भी खुशी नाल भुंजे पैर नहीं सन लगदे। मसां तां तरन नूं कोई कुड़ी पसंद आई सी। तरन दी मां बहुत ही निੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ हरजीत नूं पुੱਤ पुੱਤ करदी ना थकदी ते तरन दा प्यो भी हरजीत नूं आखदा, रब ने सानूं धी नहीं सी दित्ती, पुੱਤ तेरे आउण नाल रब नाल जिहड़ा साडा रोसा सी धी ना देण दा ਉਹ भी दूर हो गया। ਇਹ ਗੱਲ सुन के सारे हस पैंदे। हरजीत भी खुश सी अजिहा हसमुख वधिया परिवार पा के। कहंदे ने कई बार खुशियां नूं अपनी ही नज़र लग जाती है ते हरजीत नाल भी शायद इहो कुछ होया। हरजीत ने BA भाग 2 ਦੇ पेपर देने सन, पर तरन ना मन्निया ते आखन लग्या, तैनूं पढ़न की की लोड़ है, घर बैठ के सरदारी कर, मैं किहड़ा तेतों नौकरी कराउणी, बथेरा आपां कोल रब दा दित्ता, वेले बैठ के खाईए तां भी नहीं मुकना। भावें तरन की माँ ने बथेरा समझाया कि पुੱਤ जे बहू पढ़ना चाहती तो पढ़ लैंदे, पर तरन जिस गल ते अड़ गया तो अड़ गया, फिर मनण वाला कित्थे सी। हरजीत भी तरन नूं कदे नाराज़ नहीं सी करना चाहती, इसलिए वह तरन की जिद अगे खुशी खुशी अपने सुपनिਆਂ नूं कतल हुंदा वेखदी रही बिना किसी शिकवे शिकायत दे। उंज भी कहंदे ने किस्मत दा लिखिया कौन बदल सकदा, जिहड़ा तरन जां हरजीत दा बदल जांदा। हरजीत ने भी तरन दे मूँहों निकली ना पत्थर की लकीर साबित कर दित्ती।
ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਤਰਨ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਤਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖ ਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਰਨ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ 2-4 ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਕੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੋਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਰਨ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਤਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਝਿੜਕ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੀ। ਤਰਨ ਦੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਖਾਹਿਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਰਨ ਨੂੰ ਘਰ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਜੀਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਰਨ ਲਈ ਸੰਭਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨੇ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਸੀਸ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਗੜ ਖੱਬੜੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਪਿਓ ਵਾਂਗ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਰਨ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਫੂਸ ਬਣ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਕਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਵੱਖਰਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਸਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਹਿਣੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਬਚਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੇਠ ਸੀ। ਤਰਨ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਖਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਹਰਜੀਤ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ ਆਖਦੀ ਤਾਂ ਤਰਨ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਡੱਡੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮਾਸਟਰ ਹਰਨੇਕ, ਜੋ ਤਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਤਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਰਨ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਤਰਨ ਦੇ ਉਖੜੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਖੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤਰਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਹਰਨੇਕ ਨੂੰ ਤਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਰਨ ਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੀਲੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਜੀਤ ਆਪਣੀ 3 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਤਰਨ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਤਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਡੰਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ 23 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਮਸਫਰ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਤਿੜਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ 3 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਡੀਐਮਸੀ ਤੱਕ ਤਰਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਘਰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰਨ ਦੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੰਟ ਤਾਂ ਤਰਨ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤਰਨ ਦਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਡੈਂਬਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਉਹ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖੋਫ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਇੱਕ ਨਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਖੜੀ ਉਸ ਦੀ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਅਸੀਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਤੇਰੇ ਚਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਧੀਏ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਗਿਰਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤਰਨ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਗੜੇ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪੁੜਪੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫਟਣ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜਬਤ ਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗੂ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਅੱਥਰੂ ਤੇ ਹਟਕੋਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਏ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਸ ਸੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰਜੀਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੋਖੀ ਹਾਂ ਜੋ ਨਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ। ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਤਰਨ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਹੀ ਹੰਝੂ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਰਨ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਤਰਨ ਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਨੀਂਦ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲਈ। ਹਰਜੀਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੇ ਤਰਨ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਤਰਨ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਨਾ। ਹਰਜੀਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੜਤਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਭਰ ਅਜੀਬ ਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਬਿੰਦੂ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਬੜ ਵਾਹੇ ਉੱਠ ਬਹਿੰਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਉਸਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਹਰਜੀਤ ਤੜਕੇ ਹੀ ਤਰਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਰਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤਰਨ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤਰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਜੀਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਤਰਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਧੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਰਨ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਕ ਅਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਨਰਸ ਜੋ ਤਰਨ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭਿਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤਰਨ ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਰਾਜਵੀਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਬਣ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਹਰਨੇਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਰਜੀਤ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤਰਨ। ਅਸੀਸ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਤਰਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭਾਂਗੀ। ਤੇਰੀ ਧੀ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਲਈ ਧੀ ਤੇ ਨੌ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਵੀ ਬਣਾਂਗੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਖਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਮੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਸੱਸ, ਕੜੀ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਦਮਾ ਕਿੰਜ ਝੱਲੂੰ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੰਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਹਰਨੇਕ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਰਾਜਵੀਰ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਜੀਤ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੋਤੀ ਅਸੀਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰਤਾ ਕੁ ਚਮਕ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਵੇਖ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਖਰ ਮਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ। ਹਰਜੀਤ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਪਾਟਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਅਸੀਸ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਲਈ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਸੀਸ ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਧੂ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਖੋਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭੋਰਾਂ ਨਾਲ ਛਲਕੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤਰਨ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਬੜੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਰੇਕ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਯਕੀਨ ਦੇਖ ਬੁੱਢੀ ਸੱਸ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਕਰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਖਿਲਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਧਰਵਾਸ ਆਵੇ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਪਰ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨਾ ਫਰੋਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਧੁਖਦੀ ਰਹੀ। ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਸੁੱਤੀ ਸੱਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਗੋਹ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਨੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਹਰਨੇਕ ਲੈ ਆਇਆ ਤਰਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ। ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦੁਹੱਥੜੇ ਵੇਖ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਭਾਣਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਰਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵੀ। ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਠੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਕੰਗਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹਰਜੀਤ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਘਰ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਸਿਸਕੀਆਂ ਤੇ ਹੋਕਿਆਂ ਨੇ ਮੱਲ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਹਰਜੀਤ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਂਭਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਝੋਰਾ ਸੀ ਆਪਣੀ BA ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ BA ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਸੱਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈ ਗਰੀਬੀ ਨਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ। ਮਾਸਟਰ ਹਰਨੇਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਰਨ ਦੀ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤਰਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਚੌਹਾਨ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।